ओम शांति 9 अगस्त 2024। परम शिक्षक श्री भगवान वाच्य मीठे बच्चे एही ब्रह्मा हेउछन्ति सतगुरुंकर दरबार। एही भ्रुकुटी मध्यरे सतगुरु विराजमान अछन्ति। से ही तुममानंकर सद्गति करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे एही ब्रह्मा हेउछन्ति सद्गुरुंकर दरबार। एही भ्रुकुटी मध्यरे सद्गुरु विराजमान अछन्ति। से ही तुममानंकर सद्गति करुछन्ति। आजिर प्रश्न, बाबा निजर पिलामानंकु केउ प्रकारर गोलामीरु मुक्त करिबा पई आसिछन्ति? बाबा निजर पिलामानंकु केउ प्रकारर गोलामीरु मुक्त करिबा पई आसिछन्ति? उत्तर, वर्तमान समयरे सबु पिलामाने प्रकृति एवं मायार गोलाम अर्थात अधीन होई जाइछन्ति। बाबा एबे एही गोलामीरु मुक्त करुछन्ति। एबे तुमको प्रकृति एवं माया उभय हैरान करुछन्ति। केतेबेले झड़ तोफान हेउछि तो केतेबेले मरुड़ी पड़ुछि। एहा परे तुमे एभली मालिक होई जाउछ जहाकि सारा प्रकृति तुमर गोलाम होई जाउछि एवं माया मध्य बाधा देई पारु नाही। ओम शांति। मधुर संतानगण बुझुछन्ति जे सुप्रीम अर्थात सर्वोच्च बाबा मध्य अटन्ति। सर्वोच्च शिक्षक मध्य अटन्ति। बाबा कहउछन्ति मधुर संतानगण बुझुछन्ति जे सुप्रीम बाबा मध्य अटन्ति, सर्वोच्च शिक्षक मध्य अटन्ति। से विश्वर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछन्ति। बाबा पुणी सर्वोच्च गुरु मध्य अटन्ति। तेणु एहा हेला सतगुरुंकर दरबार। दरबार थाए ना, गुरुंकर दरबार ताहा केवल गुरुंकर दरबार। बाबा पुणी सर्वोच्च गुरु मध्य अटन्ति। तेणु एहा होइगला सतगुरुंकर दरबार। दरबार थाए ना, गुरुंकर दरबार ताहा केवल गुरुंकर दरबार, सतगुरुंकर दरबार नुहे। श्री श्री 108 बुलाई थांती, किंतु सतगुरु लेखा होई न थाए। सेमाने निजकु गुरु ही कही थांती। एठारे हेउछन्ति सतगुरु। प्रथमे बाबा, पुणे टीचर, पुणे सतगुरु। सतगुरु ही सद्गति देई थांती। सत्य जुग त्रेतारे तो गुरु रहिबे नाही, कारण समस्ते सद्गति रे थिबे। एक सतगुरु मिलिगले बाकी सबु गुरुमानंकर नाम समाप्त होई जाए। सुप्रीम हेले सबु गुरुमानंकर गुरु। जेपरी पतिमानंकर पति कही थांती ना, सबुठारो उच्च होइथिबारु एपरी कही थांती। तुमे सुप्रीम बाबांको पाखरे बसिछ कौन पाई? बेहदर वर्षा नेबा पाई। एहा हेउछि बेहदर वर्षा। बाबा अटन्ति तो शिक्षक मध्य अटन्ति। आउ एई वर्षा हेउछि नुआ दुनिया अमर लोक पाई, पवित्र विश्व पाई। नुआ दुनिया को निर्विकारी विश्व और पुराना दुनिया को विकारी विश्व कुहा जाए। सत्य जुग को शिवालय कुहा जाए, काहेकि ना शिव बाबांक द्वारा एहार स्थापना करा जाई थाए। विकारी दुनिया रावण द्वारा स्थापित होई थाए। एबे तुमे सतगुरुंकर दरबार रे बसिछ। ए कथा केवल तुमे पिलामाने ही जानिछ। बाबा ही हेउछन्ति शांतिर सागर। सेही बाबा आसिले ही तो शांतिर वर्षा देई रास्ता बताइबे। बाकी जंगल रे शांति केउठारु मिलिबो? तेणु
ରାଣୀଙ୍କ ହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ତ ଆତ୍ମାର ଗଳାର ହାର। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଖଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମହିମା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସତଗୁରୁଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର କେବେ ଏଭଳି ମହିମା ଶୁଣିଛ? ନା। ଦୁନିଆର ଗୁରୁମାନେ ସାରା ଜଗତର ପତିତ ପାବନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ତ ଏକ ନିରାକାର ବେହଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହିଛି ପତିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ତ ଢେର ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗର ତୁମକୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହା ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ, ତେଣୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ। ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ କହୁଥିଲ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟୁ। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦୟା କରିବେ? ଦୁନିଆରେ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଦୟାଶୀଳ କିଏ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର ଦୟାକର। କୌଣସି ବି ଦୁଃଖର କଥା ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏପରି କହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର। ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ଚିତ୍ରଧାରୀ। ମୁଁ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଚିତ୍ର ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଚିତ୍ରର କୌଣସି ନାମ କହିପାରିବ କି? ବାସ୍ ଶିବ ବାବା ହିଁ କହିବ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହି ଶରୀରର ମହିମା କ'ଣ କେବେ କରିଥାନ୍ତି କି? ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ପୋଷ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କ'ଣ ମହିମା କରୁଛ କି? ନା। ଏ କଥା ତ ବୁଝାଉଛି କି ଇଏ ଏପରି ଲୋକ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋରା ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିଜେ ବିଚାର କର। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍, ତାହାହେଲେ ଠିକ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଶୁଣ। ଭୁଲ କଥା ଶୁଣ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତ କୁହାଯାଏ। ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। ବାକି ତ ଏମାନେ ସବୁ ଯେପରି ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପରାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନା, ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ରହିବ ନା ଏଇ ଦୁନିଆ ରହିବ? ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛ। ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ବାବା
କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ନେଇଥିଲୁ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଥିଲୁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆତ୍ମିକ ପିତା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସେବାରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ, ପରନ୍ତୁ ସିଏ ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ନିୟମ ନାହିଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାର। ନୂଆ ଦୁନିଆର ପଦ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ କଥାକୁ ଦୁନିଆ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି, କୌଣସି ମଡେଲ ତିଆରି କରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଦେବୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ସେହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେମାନେ ତ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଶରୀର ନେବ। ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୁଗ ବଦଳିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ, ତାମ୍ର ଯୁଗ, ଲୌହ ଯୁଗ, 16 କଳାରୁ 14 କଳା। ସେହି ଦୁନିଆ ତ ରହିବ, ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୁନିଆ ତ ରହିବ, କେବଳ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମାୟା ନିଜର କରିନିଏ। ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ରୋଜଗାର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବେ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଗୋଟିଏ ହିଁ ହାଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ମଣିଷ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବାସ୍, ଏହି ଶରୀର ଏମିତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ପାପ କାହିଁକି କରିବୁ? ପାପ କରି କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମରିଯିବୁ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ମଶାନୀ ବୈରାଗୀ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେବୁ, ପରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ ନା। ଏଠାରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ କେବଳ ମରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତୁମେ ଟେମ୍ପରାରୀ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ଏହା ସହଜରୁ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ମାୟା ସହିତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦୀପ ହିଁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥାଏ। ଗୁଲବକାବଳୀର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ମାୟା ବିଲେଇ ଦୀପ ଲିଭାଇ ଦିଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମାୟାର ଗୋଲାମ। ପୁଣି ତୁମେ ମାୟାକୁ ଗୋଲାମ କରିଦେଉଛ। ସାରା ପ୍ରକୃତି ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ତୋଫାନ, ମରୁଡ଼ି ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଲାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ମାୟାର ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ମେ ଗୁଲାମ ତେରା। ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଗୁଲାମ ମେରା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁଲାମ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ମାୟା ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇଯିବ। ଟିକିଏ ବି ଚୁଁ ଚାଁ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା
ମାୟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାୟା କାହିଁକି ହଇରାଣ ନ କରିବ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ। ମାୟାକୁ ଦାସୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କୁସ୍ତିରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବହୁତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଏ, କେତେକଙ୍କୁ ତ ଏକଦମ ଖାଇଦିଏ, ଗିଳିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରାଇ ଦିଏ। ଭଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ତ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଯେପରି ତା'ର ପେଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ବାକି ସବୁ ତା ପେଟରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ପିଲା ଦୁବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ବି ୟାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି କଇଁଛର ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କୀଟକୁ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ଭ୍ରଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ। ଏକଦମ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିସଦୃଶ। ଭଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି କାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ବିକାରୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇ ଆସୁଛ। କୀଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଭ୍ରମରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କେହି ସଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ ଅଧାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବାବା ଏପରି ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଧାରୁ ହିଁ ମାୟା ଧରିନିଏ, ତେଣୁ କଞ୍ଚା ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଟେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଭ୍ରମରୀ କୀଟକୁ ନେଇ ଆସି ନିଜ ସଦୃଶ କରିଦିଏ। ଇଏ ଭ୍ରମରୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ଯିଏକି କୀଟକୁ ନିଜ ସଦୃଶ କରିଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗର୍ଭମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଗର୍ଭମହଲରେ ବସିଥିଲା, ତା'ର ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ପୁଣି ବି ବାହାରକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ଭକ୍ତି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରିଲ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଲେ, ସେହିମାନେ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଦ୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଘରକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କେହି ମିଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ବାବାଙ୍କର କେତେ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି। 5000 ବର୍ଷରେ ବାବା ଥରେ ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହା ଏକଦମ ପକ୍କା କରିନିଅ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭ୍ରୁକୁଟି ହେଲା ସତଗୁରୁଙ୍କର ଦରବାର। ଏହା ପୁଣି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଦରବାର ଅଟେ। ପୁଣି ସତଗୁରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ରଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଦରବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଘର କି ଗଙ୍ଗା କା ରିଗାଡ଼ ନାହିଁ।
ମାନା ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି ସାରା ସହରର ଅଳିଆ ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ପତିତ ପାବନୀ କୁହାଯିବ? ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ କିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ପୂଜା ଆଦି କରି ପୁଣି ଡୁବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡୁବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ବହୁତ ଅସଭ୍ୟତା ସହକାରେ ବୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇଲା ବେଳେ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, କାହାର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଣିରେ ପକାଇ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହି କହି ମୁହଁରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ। ଏହିପରି କରି ପ୍ରାଣ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଉତ୍ଥାନର ପତନର ପୁରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖି ଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ଯେ କେଉଁଟି ଠିକ୍। ଠିକ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଭୁଲ ବା ଅନୈତିକ କଥାକୁ ନା ଶୁଣିବାର ଅଛି, ନା କହିବାର ଅଛି, ନା ଦେଖିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର। ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା କେବେ ବି କାହାର ଅଧୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ଅଧୀନ ବା ବଶୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରହିଛି, ତେବେ କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱଭାବର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ସଂସ୍କାରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାଲିକପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ କରିଦିଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, କ୍ରୋଧ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।